سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. یہ نکاح کی مجلس ہے اور نکاح کی مجلس دراصل عبادت کی مجلس ہے. نکاح ظاہری طور پر تو دنیاوی کام معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جو ابھی شروع ہوگی تو ان کی موت کے وقت تک جاری رہے گی. اس وجہ سے اس کام کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے اور اس میں شریک ہونے والوں کو بھی عبادت سمجھ کر شریک ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ شریک ہونے پر اجر عطا فرماتے ہیں, ثواب عطا فرماتے ہیں اور انسان کی عمر میں بھی اور اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. اس موقع پر 3 آیتیں پڑھی گئیں اور تینوں آیتوں میں ایک خاص پیغام دیا گیا ہے. پہلی آیت جو پڑھی گئی وہ سورہ نساء کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک صورت نازل فرمائی جس کا نام ہے عورتوں کی صورت. اس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر دونوں کے ملاپ سے انسانی آبادی پھیلا دی. لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو اور رشتہ داریوں کا بھی لحاظ رکھو, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے. تو اس آیت میں 3 باتیں بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا. اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ہم زندگی گزاریں, کوئی بات اپنی طرف سے اس میں داخل نہ کریں. اگر ہم اپنی طرف سے داخل کریں گے تو اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ سے نڈر ہونا ہوا. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں ہم اللہ رب العزت کے احکام کو اپنے سامنے رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ تمام انسان جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. ان میں آپس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہے سوائے تقوی کے, اللہ سے ڈرنے کے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہی سب سے بڑا انسان ہوگا. بقیہ مال کی بنیاد پر, خاندان کی بنیاد پر, خوبصورتی کی بنیاد پر کوئی اگر فرق کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. قرآن میں صاف کہا گیا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت میں نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے مگر وہ شخص جو دل کے تقوی اور کے ساتھ آئے گا وہی کامیاب ہوگا. تیسری بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ رشتہ داریوں کا لحاظ رکھنا. ایک نیا رشتہ جو قائم ہو رہا ہے اس رشتے کا لحاظ رکھنا ہے وہ تو ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پرانا جو رشتہ ہے ان کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ چھوٹ جائیں, بھائی بہن چھوٹ جائیں اور تمام اعزاء و اقارب چھوٹ جائیں. اگر یہ نظریہ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو یہ غلط ہے, کیونکہ نکاح اس لیے ہوتا ہے تاکہ پورے خاندانوں کو جوڑے. مزید 2 خاندانوں کو جوڑنے کا نظام بنایا گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ حکم فرمایا کہ رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو. رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا اور تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا. اور یاد رکھو کہ جو کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں تو ان سے ڈرنا ہے ان کی شان کے لحاظ سے, ان
उनकी अज़मत के लिहाज से, उनके मर्तबे के लिहाज से, उनकी किबरियाई के लिहाज से उसी तरह से डरना है, ख्याल रखना है उनका कि कोई गलत काम ना होने पाए। और मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, मतलब ये है कि हर हाल में इस्लाम को अपने सामने रखना है। निकाह तो मस्जिद में कर रहे हैं, हम बाहर अगर जाकर वही खुराफात करेंगे तो फिर वो डरना नहीं हुआ। लिहाजा हम जिस तरह निकाह मस्जिद में कर रहे हैं एक सुन्नत समझ के, इबादत समझ के, ऐसे बाहर भी तमाम खुराफात से, रस्म व रिवाज से बचेंगे तो उसकी बरकतें मिलेंगी। और सिर्फ निकाह के मौके पर नहीं बल्कि ज़िंदगी के तमाम कामों में, रास्ता चलते हुए, मस्जिद आते हुए, मस्जिद जाते हुए, काम करते हुए, काम से लौटते हुए, भाइयों से मिलते हुए, उनसे जुदा होते हुए, हर हाल में हमें अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत को और इस्लाम को पेश नज़र रखना है। मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। जाहिर है कि इंसान के इख्तियार में तो है नहीं कि वो इस्लाम पर मरेगा, लेकिन जब आमाल उसके अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला इस्लाम पर उसके वफ़ात देंगे, उसका इंतकाल वफ़ात और उसका इंतकाल इस्लाम पर होगा। तो दुनिया अगर ज़िंदगी अगर अच्छी गुजरती है तो अंजाम भी अच्छा होता है, और ज़िंदगी अगर ख़राब गुजरती है तो अंजाम भी बुरा होता है। इस वजह से हमें इसका लिहाज रखना चाहिए। तीसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ लोगों अल्लाह ताला से डरो और सच्ची और पक्की बात करो। सच्ची और पक्की बात का मतलब ये है कि अभी ये कहें कि मैंने कबूल किया, क्योंकि जिम्मेदारियों को कबूल किया, हुकूक को कबूल किया, तमाम जितने आदाब हैं और लिहाज हैं उन तमाम को कबूल किया, तो इसका मतलब ये है कि उसको निभाना भी है। और जब निभाएंगे तो अल्लाह ताला दो फ़ायदे देंगे, एक तो गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और दूसरे ये है कि कामों को बना देंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, और फिर ये फरमाया गया कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, उसकी बात मानेगा, वही कामयाब होगा। इसी के साथ साथ 3 हदीसें मैंने पढ़ी, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। हदीस पाक में आया है कि 4 चीज़ें अंबिया किराम की सुन्नत हैं, उन्हीं में एक हया करना है, लिहाज करना है, अदब करना है, उन्हीं में एक मिसवाक करना है, उन्हीं में एक इत्र लगाना है और उन्हीं में एक निकाह करना है। ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। कितने अंबिया है? 1,24,000 अंबिया किराम आए, उन तमाम ने ये काम किए हैं। निकाह करना, हया करना यानी अदब करना, लिहाज करना, शर्म करना और मिसवाक करना और इत्र लगाना, सारे ये दुनियावी काम मालूम होते हैं, लेकिन इबादत बन जाते हैं। अंबिया से इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, अंबिया से इनका ताल्लुक जुड़ा हुआ है। और ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत से दूर भागेगा, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा, यानी जो निकाह नहीं करेगा, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये उसकी बहुत जिम्मेदारी की बात है कि इंसान इसका ख्याल रखे। और तीसरी हदीस में फरमाया गया कि लोगों ऐसी औरत से, ऐसी खातून से निकाह करो जो बहुत मोहब्बत करने वाली हो और जिसके ज़रिए से बच्चे दुनिया में आएँ, क्योंकि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत पर फ़ख्र करूँगा कि मेरी उम्मत के लोग ज़्यादा हैं। 1,24,000 अंबिया किराम में मेरी उम्मत के लोग ज़्यादा होंगे तो मैं उससे फ़ख्र करूँगा। तो निकाह का एक मकसद ये भी है कि ख़ानदान में इजाफा हो, नस्ल में इजाफा हो। अगर कोई निकाह करने के बाद ये नहीं चाहता है कि औलाद हो तो ये गलत है, निकाह के मकसद के ख़िलाफ़ है। और दूसरा ये कि सुकून है, निकाह के ज़रिए से सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी निकाही के ज़रिए से हासिल होगी। अल्लाह ताला का एक नेचुरल लॉ है, नेचुरल कानून है, उसी के ज़रिए से ये सुकून हासिल होगा और किसी ज़रिए से ये सुकून हासिल नहीं हो सकता है। तीसरी बात यह है कि ये निकाह शैतान के तीरों में से एक तीर है और ये शर्मगाह इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। तो इन दोनों की हिफाजत का वाहिद ज़रिया निकाह है। लिहाजा हम निकाह को रवाज दें और वक्त पर निकाह करने की कोशिश करें। अगर निकाह में ताख़ीर करेंगे तो जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो गुनहगार होंगे। हदीस में आया है कि माल की कमी की वजह से निकाह को नहीं रोकना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बंदा निकाह करता है इस नियत से कि गुनाह से बचेगा, उसके लिए रोज़ी का गैब से इंतज़ाम कर दिया है। निकाह अन्नाकिह अल्लज़ी युरीदुल आफ़ाफ़ा, वो निकाह करने वाला जो पाकदामनी चाहता है, जो साफ़ सुथरा रहना चाहता है, इसलिए निकाह कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए गैब से रोज़ी का इंतज़ाम कर देंगे। लिहाजा इसको मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर ताकत और क़ुव्वत हो तो इंसान कमाएगा, खाएगा और इस तरह से अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा। और ये आयतें हैं और ये हदीसें हैं जिनका मफ़हूम और जिनका मतलब आपके सामने पेश किया गया। दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।